Kileşen yıllardan bugün valiliğine geçen kursudan barıra ve yoksulluğu. Ramil abinin ketip baruğı biz onu kütpegin. Çünkü ona hali bir jingil bulunuyor. Dayını rövüşte anarız. Filarmoniye, filarmoni hizmetleri ona halim bilip durdu. Çünkü birimizde mütemenkilik faaliyetleri ama Ramil abiga qarata bo'lgan münasebet bu mana bugün burada kelgan muzikanlar, burada kelgan jimchilar, boyashchilarning munosabatida ko'rinib turadi. Chunki Ramil abi o'rnak bo'ldi. Bütün san'at kürsüsüne neçe yıllar İlham Abi Shakirov'dan başlap bir kişi olsun. Onun hizmet etken kişi, o onun hizmetin ne doktor halkına hizmet etip kabul edip bular. Onun şeklinde baktıkları o. O doktor halk jırlarına bulgan münasebeti özü jırlıyma, onların özü unima, onları başka yaş jırçılarga üzleştirge yardım eteme. Şunun için Ramil abi mənki bizim xətrimizdə yaşar, çünki bizim Tatar xalqına şu məqnəsində uluq şəxs xizmət etken şəxs. Buna cennetten sonra. Her vakit milletinin süsü yazmışı bilen kızıksanıp durdu. Tatar matbuatında çıkan her bir masmanı yüzünde toplap, okup çıkıp, yüzünün fikirleri bilen, takimleri bilen çıktı. Elimine bu Başkırtistan Tatarlarına ve bu Sibir Tatarlarına paylaşılgan nakallerini üzerine de diktiru deyip her vakit bizge mine şunday takimler bilen çıkıp Rıza'nın hali bilgen vakitte bizge onu tiyep jiberip biz elbisesini çifteki olan milletleşlerimizge de tarataydı. Ramil Kurash'ın turunda men fakat yaxshi fikrga ayta olmayman. Biz onun bilan Abdullah To'qay ismidagi Tatar davlat filarmoniyasida 40 yildan ortiq birga ishladik. Batulla aytmishlik, xalqimizga, millatimizga ortmay talmay xizmat etdik. Bugun endi Ramil ağa bizim aramızdan ketib qara. Ağır toprağa singil bo'lsin, qorong'i buni yoqti bo'lsin. Şiir yollarını aytganda xush endi, mangiga xush endi. İlham Shakirovga 20 yıl akkompaniyant bo'ldik. U bizda bayon uchun birinchi zo'r konsert ishlagan kishi. Orkestr ham bayon uchun konsertini ishlagan kishi. Darsliklar avtori. Onun ismindagi konkurs festivaller o'taydi. Onun ijodini yoshlar o'rganaydi. U o'zida aytaydi, "Biz Ramil Kuram sizlarga bor." Ham shuni anglagan, bilgan kishi hech bir vaqt bo'lsin. Ramil Kuram uchun ol gurur kişiydi. O bir vakitte da miskelerge yaratmadı. Hem bizden bugün yükünde maksatımız bu. Jurnalistlerden de, cebagaçlıktan da, Ramil Kuram içinden nurlalığın, olulığın anlap, şunu kurtardı. To'xtama qilib siz aytib qo'ygan edi. Moshar kishilarni yaxshi san'at ahlini qilgan. Mana bu yoqdan qaraganda Ramil kishi olarak da, o bayanchi olarak, san'at ahli olarak da, o kishi olarak da eskitgich zo'r shaxs edi. Onun ko'ngli her vaqt oshiq edi. O her kim bilan o'zining to'g'oni bilan yashashgan shaklda yashaydi. Qardosh deb, do'stim deb, to'g'onim deb, shu xatli bilan ko'ngilning shunday nishga bo'lgan, shunday oshiq bo'lgan shoq qotaydi. O sevgi boshqasa onu to'xtatib bo'lmaydi. Chunki u butun ko'ngilni jonin ta'lim berib eslaydi. Muzikda nasib qildi. Artistlar nasib, mijlar nasib, tarix millat nasib. O her vaqtda ixlos bo'ldi. Bu bizimden en büyük sahnelerden çıktı. Toshkent, Uzbekistan, Qozog'iston, Ozarbayjon, bütün şartlarda biz onunla birinchi sahnaga chiqaylik. Bu bir qo'shiqda, bir notaga yopishmasdi. Kelib tushunlar, o'ynay boshlab, dinamika. Bu bir qo'shiqda o'ynashi sahnaga chiqmadi. Onun kiyimleri her vakit çista, akkurat burada. Bu olan kiyimlerin çista, onu bir bana söylediğinden bu koysanlar. Hem onu da başkalar bile tutulay yaşamlar. İnna ileyhi ve inna ileyhi raciun ey Rabbim. Okullancı nazarlı veletlerimizde, şıkılan tehlillerde adamlarla, okulan Kur'an ayetlerin dini rahmetinden kabul kılıp, Rabbi Süleymanlı'nın okuna iletişim okuyup kılıp, Allah Teala iman bayılığımız için olmuş olsun. Biraz
Зилә Мөбәрәкшина, Интертат журналисты, ул Рамил абый белән элемтәгә кереп, аның турында материаллар, язмалар язган шәхес. Зилә, менә син күптән түгел генә Рамил абый белән очраштың һәм синең язмаң шау-шу уятты. Ни өчен ошатмадылар синең язмаңны? Беренче күрешү ул безнең сентябрьдә булды. Сентябрьдә мин аңа шалтыраттым баштан. Вакытны билгеләдек. Килгәч инде интервью алдым. 2 сәгатьтән артык сөйләшеп утырдык. Һәм ул бик күләмле, бик кызык, ул фикерле интервью килеп чыкты. Ondan менә дигән җырлар бар анда. Үзем язган, үзем уйныйм, үзем җырлыйм. Шуны бирмиләр ул ниләр. Ул миңа не столько миңа кирәк, сколько дитәгә. Менә бит нинди җырлар да бар әле бездә. Хәбит анда көтүчесендә менә хәзер көтүләр белән итеп кертәләр дә урамнан. Андан ясын артыгы неграмотный, конечно. Ведь неграмотный кешеләр беләсез. Что такое грамотный, что такое неграмотный. Давай шуны эшлик. Давай Шуны эшләсәк, симия бик зур ярдәм. үзләре белерләр. Именно Үзләре белерләр. берничә ай эчендә популяр булып китәрмен. Кичер мине булдым сабый чакта. Синең куенда күп чалдым. Яракларда сине уйлаганда. Син дә сарада дип уйлап. Ну, Роберт Әхмәтҗановны беләсең. Куен кишәкләрендә кеше алган бу миннән. Җыры бар. Һәм интервьюда Рамил абыйның фотосын да куйдым. Менә хәзерге халәттәге фотосы. Ул фотода без икәү төшкән идек, селфи төшкән идек. Һәм аннан мин рөхсәт сорап куйдым әлбәттә. Кайберәүләр бу фотоны ошатмады. Нигә куясыз? Ул бит ябыккан икән. Матур түгел, безнең аны матур килеш исебездә калдырасыбыз килде диделәр. Әмма җәмәгать, гафу итегез, бу чынбарлыкка борылып карау түгелме соң? Нишләп без чынбарлыкны кабул итә алмыйбыз? Нишләп әле без музыкантыбызның Илһам Шакировның баянчысы, легендар музыкантның хәзерге халәтен, нинди халәттә булуын кабул итәсебез килми. Барыбыз да күреп торды. Ул ябыгы беткән. Аңашыла ул аңа инсульт булган. Аны авыру да шулай талчыктыргандыр инде, ләкин шушы язмадан соң, мәсәлән, аңлаганнар аңлагандыр. Миңа шалтыратулар булды. Мәсәлән, Гөлфәния апа дигән милли җанлы шәхес без шалтыратып, аның хәле белән кызыксынды. Ләкин мондый кызыксынучылар бик 2-3 кеше генә булгандыр. Күп булмады. Гөлфәния апа, мәсәлән, аның янына барды, хатыны белән аралашты. Аны үз теләге белән халәтен күреп, 7нче хастаханәгә урнаштырды. Бу бит инде моны кемдер эшләргә тиеш булгандыр. Аңлашыла, аның хатыны, Рамил абыйның хатыны Рузалия апа, аннан 4 яшькә олы. Рамил абыйның сәламәтлеген кайгыртырлык хәлдә түгел иде ул. Үзе дә һәм Гөлфәния апа ире белән менә шундый эшне башкарып чыктылар. Аларга рәхмәт. Алар әйтүенчә ризык ташыдык без диделәр, чөнки Рамил абыйның ашыйсы килгән, аңа ризык җитмәгәнме. Ләкин менә шулай Гөлфәния апа миңа сөйләде. Мин интервьюга барганда да күчтәнешләр алып барган идем. Бергәләп чәй эчкән идек без. Икенче баруыбызда инде без Татар-информның баш мөхәррире Рамис Латыпов белән бардык. Күбрәк күчтәнешләр төяп бардык. Әле сумкабызда җылы килеш
эшпошмаклар бар иде. Мин аны Рамил абыга тәкъдим иттем. Әйтәм, Рамил абый, ашсагыз киләме, яратасызмы эшпошмак дим. Яратам, ничек яратмаска ди. Һәм ул, белсәгез, эшпошмакны кулына алды, сабый баладай, күзләреннән яшьләр чыгара. Йотлыга ашады. Менә моны күреп, мин аны бик тә кызгандым, бик тә жәлләдем. Менә шундый хәлдә иде Рамил абый. Аның белән ипләп кенә сөйләшеп утырдык. Ул акылында иде. Ләкин менә авыру сәбәпле бит инде инсульттан соң аның сул ягы, сул кулы, сул аягы эшләми иде. Ул караватында утырып кына тора иде. Gıybretli. Tiyenişte ıcırlarda var iken deyip, ana kaybır kese uylanıp koyar ol. Ay var iken. Тем более мен человек, ты говоришь, если известный дегендей, кім соңал deyip сұрамай жасақлар. Мин аннан сорадым, менә йөри аласызмы соң Рамил абый дим инде. Шул карават тирәсендә генә йөрсәм инде дидем. Аңа ярдәм итеп булыр иде, чөнки инсульт булган кешегә карау кирәк. Аңа карау җитмәде, дөресен әйткәндә. Менә талпынып караучылар булды, Гөлфәния апа кебек милли җанлы шәхесләр. Ләкин менә күргәнегезчә ахырына кадәр барып җитә алмады бу эш. Зилә, менә Рамил абый кебек пенсиядә булган өлкән яшьтәге шәхесләребез байтак. Алар күп. Рамил абыйдан тыш менә исемнәре бөтенләй онытылган шәхесләр бездә бардыр. Иманым Камил. Шуңа күрә шундый фикерем бар, шундый тәкъдимем бар. Андый кешеләрне барлап, аларның янына барып, хәлләрен белеп, кирәккәнчә ярдәм күрсәтеп торучы бер оешма ул, бер комиссия ул. Менә шундый комиссия булсын иде ул. Менә шундый теләгем бар. Мондый аяныч, үкенеч калмасын иде дигән фикердә мин. Рәхмәт сиңа.